Hello students, welcome back to fourth session on working capital management. In last few sessions, we discussed in detail about what is working capital, what is working capital management, what are the objectives behind working capital management, what is operating cycle. Then we concentrated on methods to estimate working capital requirement of an organization. At the end of this session, you will come to know how to estimate working capital requirements of a manufacturing business concern under first method, that is components of working capital method. We know that there are there are three methods to estimate working capital requirement of an organization. First one is components of working capital method. The next one is percentage of sales method. Next one is operating cycle method. So these are the three methods. We have already discussed theoretically how to calculate working capital requirement under components of working capital method, and even we discussed what is percentage to sales method of calculating working capital requirement of an organization. Now we are in third method, that is operating cycle method of calculating working capital requirement. We know what is operating cycle. So while I was explaining operating cycle, I said that it is the time period taken by an organization to convert the cash into raw material into work in progress into finished goods into debtor into cash. So what is the total time taken to complete a cycle? So this constitute operating cycle. So cash into cash. You are investing to your business concern cash. Then you are converting that cash into stock. Then into stock of raw material, stock of work in progress, stock of finished goods. Then in terms of account receivable, again that account receivable will get converted into cash. So the whole time period constitute operating cycle of your organization. Again, lengthier the operating cycle, higher will be the working capital requirement. So third method of estimating working capital requirement is based on operating cycle. So if you follow this method, you should follow four important steps. The first one is you should calculate gross operating cycle. The next step is you have to calculate net operating cycle. Then the third step is we should determine number of operating cycle per annum, and the last one is we should apply a particular formula to arrive at working capital requirement if that is the number of operating cycle as per the information given in the problem. So these are the four steps. First step is calculation of gross operating cycle. While I was explaining operating cycle, I said you that I am not explaining how to calculate operating cycle. Will come across the same aspect particularly in working capital requirement estimation. Now we are facing the same situation where we should calculate operating cycle. The first step is calculation of gross operating cycle. What is gross operating cycle? Sum of time period associated with conversion of raw material, work in progress and finished goods. The sum of all these three conversion period constitute what is that? Debtor conversion period or account receivable conversion period. Sum of these four important conversion period indicates gross operating cycle. How to calculate raw material conversion period? So we should take average stock of raw material and we have to divide it by raw material consumption per day to arrive at the conversion period. Again, work in progress conversion period should be calculated taking average stock of work in progress and dividing it by cost of production per day. Then finished goods conversion period can be calculated taking average stock of finished goods and dividing it by cost of goods sold per day. Then the fourth one is book debt conversion period, which should be calculated taking book debt and dividing book debt by average credit sales per day. So sum of these four conversion period indicates gross operating cycle. Then gross operating cycle minus payment deferral period is equal to net operating cycle, not net working capital, it is net operating cycle. What is payment deferral period? The period taken by an organization to make payment to supplier who
from whom organization purchase goods on credit basis. That indicates payment deferral period. That can be calculated taking stock of creditor and dividing it by credit purchases per day. So, what is that? Gross operating cycle minus the payment deferral period is equal to net operating cycle. Once you calculate net operating cycle, so number of days in a year divided by net operating cycle of an organization, you will arrive at number of net operating cycle per year. Then at last, you have to apply a formula, that is working capital requirement of an organization is equal to cost of sales divided by number of net operating cycle. So this is how to calculate what is that working capital requirement based on operating cycle method. ಸೊ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದೀವಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾಕೆ ನಾವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಮುಂದುವರೆದು ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, 4 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 2 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೆಥಡ್ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. ಈಗ ನಾವು ಕಲಿಲಿಕ್ಕಿರೋದು 3ನೇ ಮೆಥಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಮೆಥಡ್. ಈ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು 4 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್, calculation of net operating cycle, calculation of number of net operating cycle per annum, then using a formula to arrive at the working capital requirement. ಸೊ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡೆರಡನ್ನ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಏನು? ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಮೆಥಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನೇ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗ್ರಾಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ 4 ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ನ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ? ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್, ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಹಾಗೆ ಬುಕ್ ಡೇಟ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದ್ಸರಿ ನಾವು ಗ್ರಾಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೆಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿ ನೆಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತಿದೆ, ನೆಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಮೈನಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಡೆಫರಲ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಪೇಮೆಂಟ್ ಡೆಫರಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ. ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಡೆಫರಲ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಅದನ್ನೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಪರ್ ಡೇ. ಸೊ ಗ್ರಾಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ 4 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಗ್ರಾಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಮೈನಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಡೆಫರಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್. ನೆಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 365 ಡೇಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನೆಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನುವಾಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಇನ್ ಎ ಇಯರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಆ ನಂತರ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಆ ವರ್ಷದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಗೆ, ಸೊ ಮೈನಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಪರ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ 3rd ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದೊಂದೇ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮುಖಾಂತರ. ಸೊ ನಾವು ಆ 3 ಮೆಥಡ್ ಗೊತ್ತುಂಟು ನಮ್ಗೆ. ಯಾವುದು? ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೆಥಡ್, ಆನಂತರ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೆಥಡ್, ಆನಂತರ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಮೆಥಡ್. ನಾನೀಗ ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೆಥಡ್. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲೂ ಬರ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಗೆ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು 3rd ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಹೇಗೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಗೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಒಂದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಗೆ ಬೇಕು ಅದರ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನ ಗ್ರಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಗೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈ ಗ್ರಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂದ ಕರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿಯನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಆ ವರ್ಷ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ. ಏನೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಸೇಲ್ಸ್. 1 ಲಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಟು, ಆದ್ರೆ ಅವರು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು 80% ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ 1 lakh
ಇಂಟು 80% ಅಂದ್ರೆ 80,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ಗೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ವೆಂಟರಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಅಥವಾ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ, ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 months ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಆ ಇಯರ್ ನಲ್ಲಿ 3 ತಿಂಗಳ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅವರ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಹಾಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಲೋ 2 months ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಯಾರಿಂದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅವರು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಗೆ 2 months ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲೋ ಟು ಡೇಟರ್ಸ್ 3 months. ಯಾರಿಗೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಗೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ 3 months ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಏನು ಡೆಟರ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಡೆಟರ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಮೊದಲನೇದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಲೋ 2 months ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಡೆಫರಲ್ ಪೀರಿಯಡ್. So net profit of organization 15% of sales, outstanding expenses 30,000, cash requirement is 10% of total current asset requirement before considering cash. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತಂತ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ನಂತರ ಅದರ 10% ಈಸ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಶೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವೀಗ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಒಂದು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ 1 lakh, but actual production is 80% of 1 lakh. 80,000 into 20 will become sales, minus net profit percentage. 15% of 16 lakh is 2 lakh 40. So cost of sales will become 13 lakh 60,000. So this is what cost of sales. ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆ ನಂತರ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್, ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೆಥಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಗೆ ಇದೆ, ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಕ್ಯಾಶ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, 10% ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಗಳ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ 10%. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಈಗಲೇ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ, ಯಾವ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ, ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ, ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 3 months ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 13 lakh 60,000 into 3/12 ಅಂದ್ರೆ 3 lakh 40,000. So debtors. So debtors calculation should also be based on cost of sales. So cost of sales, actually cost of goods sold ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ cost of sales. So cost of sales into debtor conversion period. Debtor conversion period ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. So we allowed how many months to customers ಅಂತ, ಎಷ್ಟು months ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, 3 months. So ಹಾಗಾಗಿ cost of sales into 3/12 3 lakh 40,000 is our debtor requirement. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಮತ್ತೆ ಡೆಟರ್ ಅನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ 6 lakh 80,000. ಇದು ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬಿಫೋರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಇದರ 10% ಈಸ್ ಕ್ಯಾಶ್. 6 lakh 80,000 into 10/100 68. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸರಿ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು, ಹಾಗೆ ಪ್ರೀಪೇಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇರುವ ಅಂತದ್ದೇನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ current asset is gross working capital. So gross working capital will become 7 lakh 48,000. Current liability, first one is creditors. So ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ 2 months ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಲೋ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 2 months ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಲೋ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಯಾವ್ದನ್ನ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೇಕು, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಬೇಸ್. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸ್. 13 lakh 60,000 into 2/12 2 lakh 26,667. ಆನಂತರ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಉಂಟು ಅಂತ. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 30,000, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ 30,000. ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ is 2 lakh 56,667. ಸೊ ಗ್ರಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೈನಸ್ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ is equal to ನೆಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಎಷ್ಟು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ ಸಪರೇಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸ್, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸ್. ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸ್. ಹಾಗೆ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸ್. ಇದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸ್.
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆನಂತರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನು ಗಣನೆಗೆ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಬೇಸ್. ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸ್. ಅಗೇನ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬೇಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಟೋಟಲ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಬೇಸ್. ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಏನು ಸೇಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡುವಾಗ ಕಳಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಅದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ we will see how to solve problem, particularly second problem. So this is all about what is that calculation of working capital requirement under first method, that is components of working capital method. So this is all about the first method. So we'll see remaining aspects particularly next session. Till that, take care. Thank you.